салом тамошобинони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Малоҳат Назаршозода ва Манучер Маҳкамов. Салом. имрӯз 1 апрел мутобиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1997-2006 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ дар мамлакат даъвати баҳории сарбозон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ оғоз ёфт. Моҳҳои апрел-майи соли 2024 шаҳрвандони ҷинси марди соли таваллудашон 1997-2006 то рӯзи даъват ба синни 18 расида, инчунин шаҳрвандони синни калонтар ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сохтору воҳидҳо даъват мешаванд. имрӯз дар шаҳри Душанбе бахшида ба оғози мавсими даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ рӯзи даъватшаванда доир гардид. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар рӯзи аввали даъват толорҳои пур аз ҷавонони хоҳишманд аллакай барои артиши миллӣ навгунӣ нест, зеро чанд сол боз дар нахустин рӯзи даъват дарк кардан мумкин аст ки таваҷҷӯҳ ва хоҳишу ҳаваси ҷавонон барои адои хизмати ҳарбӣ зиёдтар шудааст. ин равандро масъулин ба имкониятҳои мусоиди моддиву техникӣ дар ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ рабт медиҳанд ва дар шаҳри Душанбе ҳам нахустин рӯзи даъвати баҳориро ҷавонон бо ташрифи сершумори худ ба комиссариятҳои ҳарбӣ истиқбол карданд. дӯстону наздикон ва волидайну масъулини ниҳодҳои дахлдор хоҳишмандонро бо як барномаи бошукӯҳ ба артиш гусел карданд. тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон низ яке аз самтҳои муҳими сиёсати ҳукумати мамлакатро дар бар мегирад ва бо қабул гардидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон имрӯз имконияти бештар барои боз ҳам ҷалб гардидани наврасони ҷавонон ва ҳидоят намудани ҷомеа ба равона кардани фарзандонашон ба хизмати ҳарбӣ фароҳам оварда шудааст ва имкониятҳое ки дар раванди омӯзиши даъвати ҷавонон баҳри ҷомеа пешбарӣ карда шуд ё нишон дода шуд дар доираи баргузории чорабиниҳои муҳим аз ҷумла сафарбар намудани волидайни сарбозон ба қисмҳои ҳарбӣ ва хонандагони синфҳои болоӣ ё ҷавонони синни даъватӣ ба ҷиҳати боздид аз шароити вазъи буду боши хизматчиёни ҳарбӣ собитгари он аст ки боз ҳам ҷавонон тавонистанд ки аз шароиту имкониятҳои фароҳамшуда дар қисмҳои ҳарбӣ боздид ба амал оваранд ва дигар ҳамсолонашонро барои хизмат кардан барои адои сарбаландонаи хизмати модарватан ҳидоят намоянд. таъкид гардид ки шаҳри Душанбе аз шумури он минтақаҳои кишвар аст ки нақшаи пешбинигаштаи даъвати ҳарбиро ҳамасола дар вақташ иҷро мекунад ва ҷавонони пойтахт барои иҷрои масъулияти бардоштаашон ҳамавақт омодаанд. ҳамчунин дар доираи ин тадбир дар бораи шарту шароит дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат имкониятҳо барои адои хизмат ва зарурати гузаштан аз ин мактаби мардонагӣ изҳори назар карда шуд. иброз гардид ки бо роҳандозии тадбирҳои саривақтӣ масъалаи таъмини қисмҳои ҳарбӣ бо ҷавонони шуҷоъу далери ватан ба пуррагӣ ҳалли худро ёфт ва тибқи таҳлили чанд соли охир дар кӯтоҳтарин фурсат шаҳру ноҳияҳои кишвар нақшаи пешбинигардидаи даъватро ба пуррагӣ иҷро менамоянд. бахусус ноҳияҳои шаҳри Душанбе аллакай аз рӯзҳои аввал шумораи зиёди хоҳишмандон ба комиссариятҳои ҳарбӣ муроҷиат мекунанд ва марҳила ба марҳила пас аз гузаштани муоина ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар сафарбар карда мешаванд. имсол бошад ҷавонони синну соли 1997 то 2006 ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат даъват мешаванд. ҷавонмардон бояд и қарз монад бояд омада қарзамонро адо карда ба сари баланд барем тинҷи давлатмон нигоҳ бунем. ман аз кулли ҷавонони Тоҷикистон хоҳиш менамоям ки рафта хизмати модар ватани худро адо карда бо сари баланд ба назди падари модари худ баргарданд. дар рафти гусели навазкарон дар баробари кормандони сохторҳои дахлдор ҳамчунин ҷавонон суханронӣ карда аз омодагии худ барои сарбаландона адо намудани хизмат изҳори назар карданд. ҳамчунин дар ин рӯз ба навазкарон пас аз хатми курсҳои бозомӯзӣ шаҳодатномаҳои ронандагӣ супорида шуд. суханронии масъулин, намоиши ҳарбӣ, ҳунарнамоии санъаткорон муқаррароти доимест ки дар рӯзи даъватшаванда пайваста гузаронида мешавад. дар ин рӯз аҳли фарҳанг низ ҷавононро барои сазовори номи сарбоз шуданашон бо шеъру таронаҳои баландмазмун таҳният гуфтанд.
مثل سالهای قبلی در روز اولی دعوت نوبتی شهروندان به خدمت حربی یکچند شهر و ناحیه از جمله جماعت‌های واروخ و چارکوی شهر اسفره، شهر خوروخ و ناحیه‌های درواز، ونج، روشن، شغنان، رشتقلا، اشکاشیم و مرغابی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ناحیه‌های رشت، نورآباد، تاجیک‌آباد، سنگوار و لخش، ناحیه‌های وخش، فرخار و مومن‌آباد ولایت ختلان یکمین شده نقشه دعوت جوانان را به صف ارتش ملی 100% اجرا نموده از نتیجه گزارش دادند. توجه کنید به گزارش همکاران ما. در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت آغاز یافت. چون آنانه این دعوت نیز در روز نخستین دعوت بهاری جوانان به صف ارتش ملی نقشه دعوت در دهات واروخ و چارکو بیش از 107% اجرا گردید. این روند که دوام 6 سال آخر ادامه یابد شهادت از آن می‌دهد که بهادران دهات واروخ و چارکو در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی به کمال می‌رسند. این جوانان خدمت مادر وطن را قرض شهروندی و رسالت جوانمردی خویش می‌دانند. در دهات واروخ و چارکوی شهر اسفره معرکه مهم سیاسی دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح به معرکه ننگ و ناموس وطنداری تبدیل یافته. از دعوت تا دعوت صف اختیاریان برای خدمت به مادر وطن بیشتر می‌گردد. هر نفری خودآگاه و وطندوست افتخار ملی داشته و به ننگ و ناموس باید به وطن خدمت نموده برای حفظ مرز و بومیان صداقتمندانه تیار باشد. از این رو ما جوانان دلیر و شجاع واروخ در اجرای رسالت پرشرفی وطنداری آماده بوده با سرفرازی و با روحیه بلند وطندوستی به خدمت حربی می‌رویم. با پشتیبانی از سیاست سازنده و دورنگرانه پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان، رادمردان دهات واروخ با امر دل و وجدان به خدمت مادر وطن یعنی حفظ مرز و بوم رهسپار می‌شوند. در دهات واروخ شهر اسفره به مناسبت گسیل نوسکران چورابینی ادانه دایر گردید. دلواران واروخی با سربلندی و افتخار از وطنداری در نزد والدان و همدیگان خود بر به بری هم ایستاده با این رفتار جوانمردی نشان داده توانستند که به دولت و ملت خود صادق هستند. مسئولین دهات واروخ و سابقه‌داران و والدان دعوت شوندگان ضمن برآمد خود خدمت در صف ارتش ملی را گذشتن از مکتب مردانگی عنوان نموده با افتخار زیاد اظهار داشتند که جوانان واروخی در حمایه مرز و بوم و دوستداری وطن باید در صف پیش قرار بگیرند. هر نفری که وطنش را، ملتش را و دولتش را دوست می‌دارد برای حمایه مرز و بوم دستاوردهای زمان صاحب استقلالی و منفعت‌های ملی باید همیشه آماده باشد. افتخار میکنم که فرزند من امروز اختیاراً پس از ختم دانشگاه عالی برای خدمت به صف قوای مسلح سفربر شد و امروز همین مقصد را مرام کار زندگی خود اختیار نمود. من شاهد آن هستم که جوانان واروخ نهایت خویشتن‌شناس وطن پرور هستند. امروز یک تن همچون جوان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان پس از ختم دانشگاه عالی اختیاراً سفربر شده ایستادم و این البته برای حفظ وطن جاناجان ما برای یک ذره باشد هم سهم خود را گذاشتن البته قرض شهروندی ما جوانان می باشد. جوانان دهات واروخ در هر دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت از اولین ها شده در روز اول از اجرای نقشه دعوت سربلندانه می‌برآیند. سابقه‌داران جنگ و مهنت و در عموم خرد و بزرگ این گوشه دیار بهشت آسا همراه نوسکران تا دیرگاه سرور و شادمانی نمودند. با امر دل وجدان از صمیم قلب به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان می‌پیوندم. البته خدمت برای وطن، برای ملت، برای این دولت شرف است و آرزوی هر یک جوانمرد است که امروز خوشبختانه من به این آرزویم میرسم. البته این وطن دوستی، این وطنداری، این صاحب جمعی را به ما والدینمان آموختند. البته باعث افتخار است که امروز در جماعت دهات واروخ این دست واقعا که امروز ما جوانانی با آرزوی ناموس وطن، با آرزوی ناموس دیها، با خواهش خود از صمیم قلب به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان می‌پیوندیم. البته این یک شرف است برای هر یک ساکنان این دهه واروخ است. من همچون شهروند شرفمند جماعت دهات واروخ باعث افتخار و سربلندی هر یک مردم این دهه می‌دانم که جوانان سعادتمند، جوانان غیور و با آر ناموس، جوانان وطندوست دهه با امر دل همچون رمز صداقت و این وطن عزیز
به تاجیکستان جان برای خدمت به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان می روند. در دهات چارکو به مناسبت گسیل دلواران همایش ایدانه و متنطن برگزار شد. ساکنان و والدان نوسکران سرفراز از آن بودند که جوان انعنه برادرانشان را ادامه بخشیده به خدمت مادر وطن می روند. شادی و نشادی خرد و بزرگ دهات چارکو دلالت از آن می دهد که آنها معرکه دعوت را معرکه ننگ و ناموس وطنداری می حسابند. با امر دل و وجدان در روز نخستین دعوت برای ادا نمودن قرض فرزندی خود به خدمت وطن مادر می روم. در وقتش پدر و بابایانمان وطن را حفظ کردند. امروز این سعادت نوبت ماست. جای مردان در میدان باید باشد. ننگ و ناموس و آبروی اعتبار وطن در غیرت و مردانگی ماست. عزم و اراده، دعوت و تشبث و پند نیکی پیشوای معظم ملت شعار و راهنمای ماست. جوانان تاجیکستان بپیش. امروز ما جوانان غیور و با ناموس چارکوه باستانی در روز نخستین دعوت به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان حاضر گشته. آرامی و آسودگی، تنجی امانی، آبادی جامعه، وحدت ملی به همت وطن دوستانه ما جوانان می باشد و ما جوانان صادقانه به وطن و صاف دلانه به وطن خدمت میکنیم. معلوم است که امسال همچون سالهای قبلی در روز نخستین آغاز معرکه دعوتی بهاری جوانان به صف ارتش ملی در دهات چارکو نقشه دعوت بر زیاد تامین گردید. نتیجه کارهای ترغیباتی و تشویقاتی برگزاری چاره‌بینی‌های مهم در سمت بلند برداشتن حس وطندوستی جوانان و مهمتر از همه درک مفهوم وطن و وطنداری است که امروز جوانان به صف ارتش ملی پیوسته صادقانه خدمت میکنند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان واخوری با امام خطیبان، خادمان دین و با فعالان جامعه با افتخار گفتند که چارکو در اولین روزهای دعوت نقشه دعوت جوانان به قوای مسلح را اجرا میکنند. این برای ما افتخار و خرسندی است. جوانان به ننگ و ناموس را دعوت کردنی هستم که با مانند همین جوانای ما به قواهای مسلح پیوندند و اونا همین را باید درک کنند که جوانا اونها سپر کشور هستند. اونها سپر دولت و ملت همان هستند. اونها سپر پدر و مادر و خواهر و خلق مردممان هستند. در معرکه گسیل نوسکران برآمد کنندگان جوانان دلیر و وطندوس چارکوهی را وصف نموده آنها را بهادرانه دلاوران وطن نامیدند. سالهای اخیر در دهات چارکو با مسئله تربیت جوانان در روحیه وطندوسی و افتخار ملی توجه خاص روانه شده است. در هر عائله جوانان سین دعوتی با خواهش خود و امر دل و وجدان به خدمت حربی می روند. من امروز با خواهش خودم به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده با سربلندانه میخواهم که خدمت مادر وطن را ادا نمایم. همه ما را ضرور است که خدمت مادر وطن را در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ادا نموده هر پارچه خاک آن را عزیز و مقدس شماریده دائما در حفظ مرز و بوم وطن عزیزمان آماده باشه. امروز برای ما روز خرسندی است. جوانان دلیر چارکوهی به ارتش ملی رفته ایستاده‌اند. این از آن دلالت می‌دهد که خدمت در صف قواهای مسلح را رسالت خود می‌دانند. در دهات وارخ و چارکوه با رعایت سنت‌های نیک، قدرشناسی والدان نوسکران و دیگر شخصان مسئول نوسکران را با روحیه شاد و بریده افتخار از این سرزمین آزاد و آباد به خدمت گسیل نمودند. در این زمان زود تغییر یابنده اوضاع جهان دوست داشتن وطن آماده بودند برای حمایت سرزمین اجدادی وظیفه جانی و قرضی انسانی میباشد. جوانان دهات وارخ و چارکوه همچون پیروان اصیل پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با سربلندی و افتخار بزرگ به خدمت مادر وطن میروند. معرکه دعوت بهاری در دهات وارخ و چارکوه شهر اصفره به یک معرکه شادی و نشاط تبدیل یافته والدان فرزندانشان را به عسکری گسیل نمودند. ҷавонписарони ғайру бовиқори бадахшон ҳамчун пайравони асли пешвои миллат бо мақсади адои вазифаи ҷавонмардии худ дар ҳифзи марзу буми кишвар ва иҷрои рисолати баланди ватандӯстӣ таи 6 соли охир дар маъракаи муҳими сиёсӣ сафарбаркунии ҷавонписарон ба хизмати ватан модар фаъолона иштирок намуда нақшаи даъватро босифат иҷро менамоянд. чун хизмати ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари қарзи фарзандӣ ва имонии виҷдонӣ ҳамзамон барои ҳар як ҷавонмарди бо нангу номус мактаби бузурги ҳаёт маҳсуб мешавад. ҷавонони бедордил моҳияту мафҳуми ватан
مادر دولت و ملت را خوب درک نموده با مقصد آموزش عمیق سبق دلیری و تهمتنی و صداقت به‌پایان نسبت دولت و ملت همساله در صف حامیان استقلال با مسئولیت بلند پیوست می‌گردند. با ارتش ملی جمهوری تاجیکستان داخل شدم و امروز چنان می‌بینید که در ناحیه درواز دیدبانگاه‌های خوشروی و زیبا شدگی‌اند و تا حال دوام دارد و ما جوانان ناحیه درواز قرض فرزندی خود را می‌خواهیم ادا کنیم. ارتش ملی به یگان زمینه میراثی، مادی و تکنیکی محض در زمان صاحب استقلالی مملکت تشکیل گردید و از امتحان سخت و سنگین تاریخ در ظرف 33 سال اخیر با موفقیت گذشت و امروز به یک نهاد قدرتمند و حمایتگر مرز و بوم میهن تبدیل یافت. امروزها نظامیان قادرند که امنیت دولت و ملت و حفظ مرز و بوم کشور را با سربلندی حمایت نمایند. زیرا محض با درک حقیقت بسیاری از جوانان قوی اراده و خودآگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان اختیاراً به صف حامیان وطن پیوست شده در حفظ مرز و بوم این دیار نازنین سهمی باریز می‌گذارند. امروز من یگانه پسرم را به صف قوای مسلح گسیل می‌نمایم. بگذار فرزندان ما خرج مادر وطن را صمیمانه اجرا نمایند. مراتبه 11 است که یکی از اولین‌ها شده نقشه دعوت بهاری و تیرماهی به صف قواهای مسلح در یک روز 100% اجرا می‌شود. چنین اقدام نیک از نتیجه بلند خودشناسی و خودآگاهی و وطن‌دوستی و وطن‌پرستی دلیر و شجاع و با ننگ و ناموس بودن جوانان تاجیکستان زیجان شیرین‌ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیری مادرم. همساله تعداد زیاد جوانان به کمیسریات‌های حربی شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان حاضر شده آمادگی خود را برای شامل گردیدن به صف نیروهای مسلح کشور به خاطر حفظ هر یک پارچه خاک پاک مقدس این سرزمین نشان می‌دهند. نزد خودم مقصد گذاشتم که قرض جوانمردی خود را در نزد مادر وطن ادا کنم. خدمت برای هر یک جوان مکتب مردانگی است. جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان در صف‌های نظامیان در همه دور و زمان سربلندانه خدمت مادر وطن را اجرا نموده با متانت و قوی ارادگی خود ثابت می‌نمایند که در برابر جوانان دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری آنها نیز قادر هستند در حفظ مرز و بوم دیار سهم گذارند. به این خاطر در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خارو با مقصد در سطح بلند سیاسی و فرهنگی و رعایت رسم و آیین‌های مردمی گسیل نمودن نوسکران به صف حامیان میهن با برگزار گردیدن راهپیمایی کارمندان اداره و مؤسسه‌ها و سابقه‌داران و جوانان، زنان و بانوان، استادان و شاگردان مؤسسه‌های تعلیمی از میدان اسماعیل سامانی تا باغ فرهنگ و فراغتی چهارباغ شهر خاروغ با شعار آویزه‌های وطنداری توسط خیابان مرکزی شیرین‌شاه شاه تیمور دایر گردید. جمعآمد روز دعوت شونده دلیران بدخشان با شادی و فرح تبدیل گردیده خرسندی خرد و بزرگ به مشاهده می‌رسید. ولایت مختار کوهستان بدخشان چون آنها نقشه دعوت را در روز اول پر اجرا نمود و امروز در فضای بسیار هم ایدانه با اشتراک خرد و بزرگ ما نوسکران را به صف قوای مسلح کشور گسیل نموده ایستادیم. سابقه‌داران جنگ و مهنت و والدین جوانان وطندوست دیار با شعار آویزه‌های وصف کننده مقدسات و گرامی داشتن ارزش‌های نیک انسانی صداقت به این خاک و به این سرزمین اشتراک کردند. در اصل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از رکن‌های واقعاً بنیادی و مهمترین دولت و سپر با اعتماد وطنمان میباشد. ما ساکنان شهر خاروغ از آن افتخار می نماییم که در صلح و ثبات و آسایشتگی زندگی می نماییم و خوشبختانه این روز ما فرزندان خود را به خدمت مادر وطن روانه می کنیم. من افتخار دارم که فرزند من به صف قوای مسلح داخل می شود. حکومت جمهوری تاجیکستان جهت باز هم بلند برداشتن سویه کسبی و فراهم آوردن شرایط سطح بلند برای سربازان و افسران جانسار دولت پیوسته تدبیرها می اندیشد. ما جوانان شهر خاروغ با سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان صادقیم. امروز چون جوانان دیگر بدخشان آماده هستیم که قرض خود را در نزد مادر ادا کنیم. ساخته به استفاده دادن بناهای استقامتی و صدها دیدبانگاه‌های معاصری با تمام شرایط سطح بلند جوابگو، تحکیم بخشیدن پایگاه مادی و تکنیکی جزو تامهای قواهای مسلح کشور در شهر و ناحیه‌های جمهوری با نوترین تکنیکای حربی از قبیل این چاره‌جویی‌های بی‌نظیر سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور گنرال ارتش محترم امام علی رحمان میباشد که پیوسته به مشاهده میرسد. برای نسل جوان مهمترین مکتب تربیت و آب و تاب بدن این خدمت در صف ارتش ملی است. زیر ثبات و آرامی کشور و حمایت مرز و بوم سرزمین اجدادی از جوانان چالاک و هوشیار در زمان زود تغییر یابنده جهان وابستگی ناگسستنی دارد. امروز با امر دل جوانان روشن زمین بهر ادا کردن قرض خود در نزد مادر وطن آماده اند که خدمت وطن را اجرا نمایند. زیرا امروز حکومت مملکت بهترین شرایط را برای ما جوانان مهیا کردند.
از ما فقط یک چیز، این حمایت خاک مقدس تاجیکستان است. امروز با باوری کامل میتوان گفت که آینده تاجیکستان صاحب استقلال و هر یک گوشه آن از جوانان با اور و ناموس و رادمردان شجاع وابستگی کلان دارد، در حالی که با تاکید رهبر دولت جوانان آینده ملتند و آینده نیک و با سعادت کشور. از زیرکی سیاسی نسل جوان و اشتراک وسیع آنها در ترغیب ارزش‌های دولت و حکومت وابستگی زیاد دارد. جسارت و متانت سربازان بدخشان را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن ملاقات‌های خود بارها یادرس کرده همچون نمونه عالی وطن دوستی ابراز داشتند. ما جوان خوب آگاه هستیم. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای ما قشر جوانان که آینده ساز ملت می باشیم توجه ظاهر می نماید. من با خدمت وطن مادر همیشه تیارم. افسران و سربازان که طول 13 ساله آخر به بسیار امتحان و آزمایش‌های سخت و سنگین و مرکب سربلندانه گذشتند و امروزها رسالت کسبی قرض وطن دوستانه شهروندی خود را با شرافانه ادا کرده در تربیت افسران و سربازان سهم خود را گذاشته ایستادند. از این لحاظ هر یک جوان همت بلند زاده استقلال کشور باید قرض شهروندی خود را در نزد دولت ملت با خدمت صادقانه و رفتار نمونوی بر حفظ ثبات کامل تاجیکستان روانه سازد. جوانان نوخیای مرغاب میخواهیم رفت در صف ارتش ملی خدمت کنیم، زیرا خدمت قرض ما جوانان مرغاب است. ما با خدمت حربی تاجیکستان عزیزمان را از همه خطرها با سر بلند حفظ میکنیم. جوانان شهر و ناحیه‌های ولایت در اجرای رسالت وطنداری استوار بوده مرتبه 11 است در مقیاس جمهوری اولین شده در یک روز از اجرای نقشه دعوت به صف قواهای مسلح را صفتناک و 100% اجرا نمایند. جوانمردان ولایت با اقدام شایسته خود بار دیگر ثابت کردند که دوام 6 سال اخیر در هر یک دعوت جهت اجرای سریع فرمان سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت گنرال ارتش محترم امام علی رحمان در سمت دعوت به خدمت وطن مادر و از صداقت و وفاداری خود نسبت سیاست امروزه دولت حکومت مملکت با افتخار سخن میگویند. خدمت حربی مایه افتخار برای ما جوانان تاجیکستان است. در جمامت تنتنوی که به یک عید متحد کننده باشندگان ولایت تبدیل یافته است، از پیر و برنای ولایت سر کرده با مهر به اندازه به این سرزمین شرکت کرده جسوری و صاحب معلومات عالی بودن اکثریت دعوت شوندگان ولایت است که آنها در صفهای ارتش ملی با رعایت آیین‌نامه‌های حربی و صادق بودن به سوگند حربی در اجرای رسالت انسانی سربلندانه قرض خود را اجرا می‌کنند. گفته شد که طی سال‌های اخیر با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در حدود ولایت ده‌ها دیدبانگاه‌های زمانوی ساخته شده. در قسمت دیگر انشاءات حربی در حدود بدخشان کارهای بنیادی با صورت ادامه دارد. آغاز از سال 2018 تا این جانب در دعوت‌های بهاری و تیرماهی با کمیسریات‌های حربی شهر و ناحیه‌های ولایت حاضر شدن جوانان و در فرصت کوتاه‌ترین اجرای دعوت شهادت گفته‌های بالا میباشد. همه این نتیجه‌ها گواهی آنند که در حدود ولایت پیوسته کارهای فهماندهی میان ختم کنندگان صنف‌های بالایی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌های ولایت و والدین دعوت شوندگان گذرانیده می‌شوند. امروزها فرزندان این ناحیه‌های دروازه و ونج، روشان و شغنان، اشکاشیم و روشقلا، مرغاب و مرکز ماموری ولایت شهر خورو با درک بلند مسئولیت شناسی در یک روز برای حمایت وطن مادر کمر همت بستند. مادران سربازان ولایت بار دیگر باوری حاصل کردند که جگربندان به کمال رسانیده‌شان چون سپری با اعتماد در اجرای عهده‌داری‌های حربی خود صادق می‌مانند. والدین از آن افتخار و روبلندند که فرزندان آنها امروزها در قطار دیگر جوانان خاک مقدس کشور را از خطرهای احتمالی و عملهای ناپاک گروه‌های افراطی همه‌جانبه حفظ می‌نمایند و در تامین امنیت دولت و ملت زمینه واقعی خواهند گذاشت. در این روز مراسم بانوان نانگزان از جانب مادران روزگار دیده صورت گرفت که به چهاربین روز دعوت شونده حسن و تراوت دیگر بخشید. در زمینه تطبیق فرمان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1997 2006 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی در شهر و ناحیه‌های حدود ولایت ختلان چهاربینی روز دعوت شونده برگزار گشته جوانان اختیاراً با روحیه بلند خودشناسی ملی و وطن دوستی برای ادای خدمت وطن رهسپار می‌گردند. در ورزشگاه کالج طبی ناحیه وخش با مناسبت گسیل جوانان به خدمت حربی با اشتراک مسئولین مقامات دولتی، فعالان، دعوت شونده‌ها و والدین آنها چهاربینی با شکوه روز دعوت شونده آغاز گردید. در روز دعوت شونده صبح روز ناحیه وخش جلوی صمیمانه وطنداری داشت. جوانان با اور و ناموس و وطن دوست ناحیه با صدای وطن بهر حفظ مرز و بوم کشور صداقت بی‌پایان خود را بهر
بهر آمادگی و شامل‌شوی به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان نشان دادند و در روز یکم نقشه سفربرسازی جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان 100% اجرا گردید. در این روز فرحبخش جوانان ناحیه وخش به کمیسریات حربی ناحیه آمده ابراز نمودند که می‌خواهند قرض شهروندی خود را در نزد دولت و ملت تاجیک اجرا نمایند. در زمینه دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی الرحمن شرایط خدمتی در قسم‌های حربی به مراتب بهتر گردیده است که جوانان با روح الهام قوی خدمت حربی را ادا نموده سربلندانه به نزد والدانشان برمیگردند که این مایه افتخار و سرفرازی هر یک پدر و مادر میگردد. من 4 تا پسر دارم. وقتی که به پسر خوردی هم دعوتنامه آمد من به او گفتم که پسر جان وقتی ننگ و ناموس رسیده است وقتی ادای خدمت رسیده است. پسرم به من گفت که من به ناموس نیستم چه خیلی که اکاهایم رفته خدمت کرد من هم خدمت میکنم. خدمت به وطن مادر برای هر یک جوانمرد با ننگ و ناموس تاجیکستان قرض شهروندی می باشد. از این رو هر یک جوانمرد باید رسالت خود را در نزد وطن و ملت خویش با خدمت صافدلانه و روحیه جوانمردانه اجرا نماید. یکی از رکنهای اساسی دولتداری تحکیم استقلالیت و وحدت ملی، صلح و ثبات و عامل پیشرفت و شکوفایی و سازندگی و بنیادکاری این موجودیت قواهای مسلح ارزیابی می‌گردد. امروزها با افتخار گفته می‌توانیم که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به طلبات زمان جوابگو بوده نه تنها در داخل مملکت بلکه بیرون از آن نیز نفوذ و موقع خاصه کسب نموده است. این گواهی از عزم و اراده قوی جوانان با ننگ و عار و وطندوست می باشد که بهر حفظ وطن همیشه آماده هستند. خدمت حربی به هر یک جوانمرد همچون مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خودآگاهی و میهن‌پرستی خدمت میکند. با جوانان و شاگردان عزیزم با تاجیکستانیان عزیز دعوت به عمل میارم که شما حامیان تاجیکستان این مرز بوم وطنید. شما رفته در صف قواهای مسلح صادقانه از تحت دل خدمت نمایید. وطن اجدادی امروزه و آینده خلق ما را حفظ کنید. نمانید که یک دشمن ناخلف پای ناخلف خود را در این وطنی که با جانبازی های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت و خلق زحمتکش این تاجیکستان به دست آورده است استقلالیت این را برباد دهند. از شما دعوت به عمل میام که رفته با صف قوای مسلح صادقانه خدمت کنید. هر یک مرز و پارچه بومی وطن را از تحت دل حمایت کنید و آبروی نزدیکان پدر و مادر و جامعه گردید. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه به جوانانی که کورس‌های کوتاه مدت رانندگی را ختم نمودند شهادتنامه رانندگی تقدیم کرده شد. جوانان با عزم و اراده ناحیه وخش چون دیگر جوانان تاجیکستان صاحب استقلال با افتخار و سرفرازی‌های زیاد آماده بودن خود را به خدمت وطن مادر بیان نمودند. من بعد از ختم دانشگاه با کمیسریات حربی ناحیه وخش رفته خود را نامنویس کردم. من از صمیم دل از تحت دل من بر وطن خودم صادقانه خدمت میکنم. من بر جوانان کشور توصیه میدهم که رفته خودشون سر وقت نامنویس کرده با وطن خود صادقانه خدمت کنند. بعد از ختم دانشگاه با کمیسریات حربی ناحیه وخش را ثبت نام کرده میخوام که قرض فرزندی خود را ادا نمایم. سپس همچون عنعنه ملی و رسم خوب مادرانه به نوزکران مراسم نانگزان از جانب مادران و گلدختران صورت گرفت. قید کردن به مورد است که مراسم کلچگزان خاصی سفربرسازی جوانان به صف قواهای مسلح به شمار رفته از دوره‌های قدیم تا به امروز آن ادامه داده می شود. مادران نان را تا برگشتن سرباز با خود نگاه می دارند. این حال فرزند خود را و عسکری و خواهش خودش روان کردم. برای شرایط 100% خوب هستند. بر جوانان تاجیکستان گفتنی هستم که بیاین خدمت کنم. در قسمت آخر هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه وخش سرود و ترانه‌های دلنشین و وطندوستانه را پیشنهاد اهل چورابینی نمودند و جوانان در وضعیت خاطرمان با حس بلند وطندوستی صداقت به خلق و کشور عزیزمان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گسیل کرده شدند. در میدان قسم حربی محله سامانیان صدها نفر دعوتشوندگان از ناحیه‌های رشت، تاجیک‌آباد، لخش، سنگوار و نورآباد برای شامل شدن به صف قواهای مسلح حاضر گردیدند تا خدمت وطنی عزیزمان را ادا نمایند. این روز من به خاطر آمدم که به خدمت مادر وطن به خواهش خودم را و جوانان بیرون از وطن و داخل وطن دعوت به آن می‌آورم که به مثل من ننگ و ناموس ملت را فراموش نکرده سیاست پیشگیری پیشوای ملت را سرمشق کار خود دانسته خدمت وطن مادر را صادقانه و صافدلانه ادا نمایید.
дар расми гусали навазкарон раисони ноҳияҳои минтақаи рашт, намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, волидони даъватшавандагон ва фаъолони ҷомеа иштирок доштанд. дар оғози чорабинӣ қайд гардид ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон кафили амният ва якпорчагии кишвари азизамон буда, хизматчиёни ҳарбӣ ҷузу томҳои низомӣ дар ҳифзи марзубуми ватан, таъмини амнияти давлат ва зиндагии осудаи сокинони мамлакат саҳми бузург доранд. соли 2019 тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи миллии тоҷикистон факултети журналистика дохил шуда, соли 2023 донишгоҳи миллии факултети журналистикаро хатм намуда ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон рафта ба ватани худ содиқона хизмат менамоям. Хизмат барои ҷавонон шараф аст. дар рӯзи якуми даъвати баҳорӣ ба сафи артиши миллӣ, ҷавонони ноҳияҳои минтақа бо дарки масъулият ва ҳисси баланди ватандӯстӣ ҳозир шуда, омодагии худро барои хизмат дар қисмҳои низомии мамлакат ба хотири ҳимояи марзубуми ватани азизамон баён доштанд. дар ин рӯз ба навазкароне ки курсҳои ронандагиро хатм намуданд, дар вазъияти тантанавӣ шаҳодатнома супорида шуд. дар майдони қисми низомӣ ба хотири боз ҳам баландбардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва маҳорату малакаи ҷангӣ, сарбозон машқҳои низомии омодакардаи худро пешкаши навазкарон карданд ки он аз ҷасорату ватандӯстӣ, зиракии сиёсӣ ва омодагии сарбозон ба ҳифзи марзубуми кишвари азизамон шаҳодат медод. имрӯз мо хурсанд аз он ва ифтихор аз он дорем ки сарбаландона ба хизмати модар ватан меравем. хизмати ватан қарзи шаҳрвандии ҳар як ватандӯст буда, имрӯз навазкарон бо ин ҷасораташон ҳамчун қаҳрамон шоистаи таҳсину ифтихор мебошанд. барои хидмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар мегардам. ман аз тамоми ҷавонони 30 соли даъватӣ беэҳтиромона хоҳиш менамоям ки аз хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон саркашӣ накунанд. аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми даъватшавандагонро ба ин рӯзи даъватшаванда табрик намуда ба онҳо сиҳатию сарбаландӣ ва дар хизмат шуҷоату далериро таманно дорам. ба ҷавонони ки сину солашон ба сини хизмати ҳарбӣ расидааст паёме дорам ки ба хизмати ватан модар содиқона хизмат намоянд ва инчунин онҳоро даъват менамоям ки ба ватан содиқона хизмат намоянд ва ба ватани худ ва ба боварии роҳбарияти кишвар содиқ бошанд. дар ин чорабинӣ даъватшавандагон иброз доштанд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ боиси ифтихори ҳар як ҷавони ватандӯст буда, ин амалро танҳо ҷавоне пеша менамояд ки ҳисси ватандӯстӣ дорад ва бо пайравӣ аз гузаштагони худ барои ҳимояи марзубуми ватан омода мебошад. маҳз бо дарки ин масъулият 5 ноҳияи минтақа дар рӯзи аввал нақшаи даъвати баҳориро пурра иҷро карданд. вазъи ҷаҳони имрӯза ҳамаи моро водор месозад ки зиракии сиёсиро аз даст надода, баҳри сулҳу субот, ваҳдату ягонагӣ ва ҳифзи марзубуми кишвари азизамон талош намоем, то тинҷиву амонӣ дар тоҷикистони маҳбуб ҳамеша пойдору мустаҳкам бошад. ҳунармандони бахши фарҳанги минтақаи рашт бо барномаи рангини худ хотири аҳли нишастро шод намуданд. хизмат ба ватан модар қарзи фарзандии ҳар як ҷавонмарди бонангу номус буда, мактаби бузурги тарбияи ирода, ҷасорат, шуҷоат ва ватандорӣ ба ҳисоб меравад. хизмат дар сафи артиши миллӣ яъне ҳимояи манфиатҳои давлату миллат ва халқи тоҷикистон мебошад. бо дарки ин маънӣ шумораи зиёди ҷавонмардони бонангу номус ва қавииродаву асили ноҳияи Фархор дар рӯзи нахустини даъвати навбатии баҳорӣ ба таври ихтиёрӣ ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуда азм намуданд ки қарзи шаҳрвандӣ ва ҷавонмардии худро сар баландонанд, адо намоянд. нахуст навдаватшавандагонро табибон ба таври шаффоф ва дақиқ аз комиссияи тиббӣ гузарониданд, зеро аскарон бояд аз ҷиҳати рӯҳӣ ва ҷисмонӣ солим бошанд то тавонанд ин сарзамини бииштосоро аз ҳар гуна хатарҳо ҳифз намоянд. дар рафти комиссияи тиббӣ сардори комиссарияти ҳарбии ноҳияи Фархор бо навдаватшавандагон суҳбат намуданд, ба онҳо ҷиҳати ин иқдоми пешгирифтаашон миннатдорӣ баён намуда дарҷ намуд ки ҳар ҷавон бояд андеша ва дарк намояд ки номуси ватандорӣ аз ҳифзи ватан модар оғоз мегардад. пас аз он ки ба ман даъватномаи ҳарбӣ пешниҳод карданд, ман дар шаҳри Москав қарор доштам ва ба ватан бозгашта ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи Фархор ҳозир шудам ва мехоҳам
ба ватану азизу маҳбуби худ содиқона хизмат намоям. Зеро хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қарзи шаҳрвандии мост. Ба ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтани онро ҳастам ки ҳама ба комиссариатҳо ҳозир шаванд ба мисли мо хизмати модар ватанро адо намоянд. ман баъд аз хатми донишгоҳ мехоҳам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда ба ватани худ ба сари баланд хизмат намоям. Хизмат қарзи ҳар яки мо ҷавонон мебошад. ман ба дигар ҷавонон гуфтани онро дорам ки биёед ба ватани худ содиқона хизмат намоем. бо хоҳиши худам ба хизмати ҳарбӣ сафарбар намуда мехоҳам ки хизмати ҳарбиро сарбаландона иҷро намуда ба назди падару модарам сарбаландона баргардам. зеро ки хизмат қарзи шаҳрвандии ҳар яки мост. сипас ҷавонон миннатдории худро ҷиҳати дастгирии ҳамаҷонибаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чунин иброз намуданд. баъди анҷоми комиссияи тиббӣ навдаватшавандагонро ба кандидатураи сарҳадии қисми низомии 0307 қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор сафарбар намуданд. дар қисми низомии мазкур аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор дастархони идона ва бо мақсади болида гардонидани таби даъватшавандагон ва меҳмонони ҳозирин барномаи фарҳангӣ омода гардида буд. волидайни навазкарон низ дар он ҷо ҳузур дошта дар ҳар гӯшае бо фарзандони худ суҳбат намуда ба онҳо дуои хайр медоданд то ин ки хизмати ватан модарро бо сари баланд адо намуда саҳми худро дар тинҷиву осудагӣ ва амнияти ватани азизамон Тоҷикистон гузоранд. фарзанди ман таи 6 моҳ буд ки дар Федератсияи Россия буд. баъд аз он ки даъвати ҳарбӣ сар шид мо фарзандмонро даъват кардем ки фарзанди азиз биё хизмати модар ватан қарз аст бояд дар тинҷиву амонии Тоҷикистонimон бояд саҳми худат